حضرت शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फरमाई, जिससे हक ताला का दरवाजा छूटा वो मखलूक के दरवाजों पर बैठा। जिससे हक ताला का दरवाजा छूटा वो मखलूक के दरवाजों पर बैठा, और जिसने हक ताला के रास्ते को ज़ाया किया और इससे भटका वो मखलूक के रास्ते पर बैठा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की माहियत हासिल करके तवांगुर बाइज़्ज़त हाकिम सरदार और रहबर बन जाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फरमाई, चानद अल्लाह जल्ल जलालहू दरवाजा और दर खलास शो देव द मखलूक बदरबानी की। बस प दुनिया के यो द अल्लाह जल्ल जलालहू हस्ती दा प कायनातों की द कायनातों न बरा हर जे के अगर खालिक थे, अगर रब्बुल आलमीन दे, अगर टोलो खुदाई दे, अगर टोलो माबूद और मसजूद दे, अगर मालिक थे, अगर खालिक थे, अगर अगर ज़ात ने अलावा जिसम रसीजुन दी आसमान नौज़म की नवर उस उम्मी स्तूरी और न दरियाबुन सिंधुना इंसानान और हैवानात द टोल अल्लाह जल्ल जलालहू मखलूक थी कि यो इंसान दा अल्लाह जल्ल जलालहू दर उनीसी और दाग़ पर दरवाज़ा बाने कीनी नो दा दुनिया दस्तूर दे चिकले व सड़े द चौजरी तलाशी नो खामा चे हिस्नी नो अग बिछाए उसकी आज जैसे तावन कोल शदी सड़ी सर नो अग सरोगी शेदशा पर दरवाज़ा बाने की नस्तु और सुशेत वाड़ी नो चिल्लगम बाग के मामूली गुने गैरत भी और सड़ी तो पकी भी अग पोश दा साइल खाली लास न वापस गई अखबल हैसियत मुताबिक द तस्वर की और कदी सड़ी दाग जुर्म कड़ी नो चिकल दाग पर दर बानी की नी नो ब्या बद जराइम अग माफ की मतलब वो इसे मात्र माफ करे नो अल्लाह जल्ल जलालहू खुदेर गैरती बादशाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस मुबारक के फरमाई, यौजल सहाबा नास्तु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा पागे के हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु हम वो यो खबर रहला ज़के द जाहिलियत द ज़माने के वो द निकाह बनम बाने जना केदा द निकाह बनम बाने बजना केदा यो दा निकाह हम वल अनन सबा चे मंग गो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाई चे अल्लाह जल्ल जलालहू द निकाह बाकी पाते का चिकुम दा जायज़ दा और द दीन अलावा द निकाह बनम बाने चे सुमर जनागाने के दिन और टोले खत्म शु नो ब्या द इस्लाम राड़ो न पस चे सहाबा इस्लाम के कदम के हो ब्या वारस खत्म शु दा से तस्करा केदा ने सहाबी हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया चे जमा हरीम तसोक बगलत अस्तर उगोरी यानी जमा जनानो था जमा कोर था तुरे उचता का वेजो बदी बानी दाग खबर खलम हालांकि दाग वक्तो चे ददी द पार द अल्लाह जल्ल जलालहू हुक्म नाज़िल शयो और हुक्म दादे चे सड़ी बाने जना साबित जना पे साबित नो कदा सड़े मोहसिन भी शादी शुदा नो दे बरजम की संसारी की बुबका तरदी से दे मर्शी औ कचरेदा गैर शादी शुदा मोहसिन नो नबी असल दुरी वहली दा कानून दे उसूल दे ज़ाबिता दा हुक्म दे अल्लाह जल्ल जलालहू तरफना और हद मिन हुदूदिल्लाह दे दा अल्लाह जल्ल शानहू दे तरफना हद दे खुदा आग वक्त चिकल बे साबित शो और के यो सड़ी खपले खजी से रसूली दो और जनाए पे बाने साबित पे गवाहान सर नका नो दा गदा पारा बिया लिआन दे और दा हुक्म हम कुरान पाक के जिक्र दे पागे के लिआन मखसूस तरीका दा और दा खजब द नबी अली न बहर हाल ज़ाबिता उसूल नाजिल वा लेकिन दी सर हजरत साद इब्न उबादा फरमाया जसोक जमा हरीम तौरी बदी तुरे भी खबर खलम नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल अगर खल्क नास तो वे चिता सोदा साद गैरत तगोरी साहबा ढेर गैरतियानो लेकिन चले दिल बागी दा अल्लाह दा हुक्म मुताबिक मोंग के चिकल गैरत रापुर शिन मोंग नखदे हुक्म तबियान गुर गैरत दा पे इंसान की भी खुसूसन जमुंग तरफ पदी कौम के ढेर ज्यादा है लेकिन दे इस्तेमाल बगलत न को इस्तेमाल अल्लाह द हुक्म मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तालीमात मुताबिक
پهلوانی شجاعت بہادری دا پسړی کی وی لیکن داغه استعمال به الله د حکم مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او ارشادات مطابق غوسه به هر انسان کی وی او په بعضی امور باندې سړی غوسه کیږي او چې سړی په بعضی امور د غوسی وی او الته غوسه نشي نو هغه ناقص دی هغه تام الخلق نه دی دا کندم سړی دی د مثال لاسه دی لکه ظاهری جسم باندې د انسان نور بدن وی ولاسینی یا خبینی یا غوګوننی یا پوزنی نو غوسه پد کی وی لیکن د غوسه استعمال به شری حدود کې دن نه کوي چې څنګه الله جل جلاله حکم دا غي نسیوانه کچری د غوسه استعمال له الله حکم ته نه ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات ته نه ګوري نو نیول بدی دي انسان کې شهوت شته د شهوت استعمال حدود کې دن نه بګی دا مسلمان دی د غوسه استعمال به حدود کې دن نه کوي دا مؤمن دی مسلمان دی کچره د دین بهر کوي دې ته نه ګوري نو دا اسلام نه دی مسلمان خو هغه دی چې د الله او د الله د رسول حکم ته غاړي حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه چې زبې په تور خبره خلم چې زما کور ته څوک پکې ګسترګو ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې تاسو د سعد غیرت تو قتل بشیا یا رسول الله به فرمایل چې زه د زیات غیرتی او الله جل جلاله والله اغیر مني او الله پاک زمانه زیات غیرتی دی او ډیر لوی غیرت والا دی نو چې کله یو غیرتی سړی څخه یو سړی لاړ شي او هغه ته وایي چې ما ته زما د ضرورت ته پوره کوي کنه پوره کوي او دا حاجت ته زما دا حاجت راکا سوال تیو کی نو ور کوي او کچر تزان وتا چې دې داغه در تلاړو ځانه وتا خاورې کو وته وي چې ما معاف کنه معاف کوي کوسم نه معاف کوي نو دې نه معلومیږي چې هغه کې اوصاف د انسانيت او د سړیتوب پوره نشته ده کم ده ځکه چې د لاړو نو هغه پښتو کې متل له وستا پړې زما غاړه خپل ځان خدا غته حواله کو د دې نه منور ذلت سي چې سړی بل تلاړ شي وته وي چې ما معاف کنه الله معاف کوي نو د الله جل جلاله در چې اونې ولو نو الله جل جلاله یو ټول مشکلات حل کوي ټول پریشانیاں لري ټول جرایم معاف کوي هر قسم جرم معاف کوي چې الله زستا در تر غلم داغه در دغه دی چې هغه سره داغه یو خاص کور نشته بیت الله هغه ته منسوب دی لیکن هغه پاغه کې پاتې کیږي نه خارزه کې دی هغه په پاکستان کې دی هغه په هندستان کې دی هغه په شرق کې دی هغه په غرب کې دی هغه په شمال کې دی هغه په جنوب کې دی هغه په آبادی کې دی هغه په ځنګل کې دی هغه په خار کې دی هغه په کلی کې دی هغه د کوټې او د کور په ګټ کې دی هر ځای کې ستا فریاد اوري د دې چې داغه درد دی چې ته هغه ته لاس پورته کې او وی چې یا الله زه نه معافي غواړم ته ما معاف کړې نو الله جل جلاله دې معاف کړي چې ست غواړي نو هغه درکې او کچری ته د الله جل جلاله در پرې دی او داغه فزیبانه د مخلوق در ته متوجه شوي نو بیا به د مخلوق بستا ضرورتونه پوره کوي نو مخلوق خپل ضرورت نشي پوره کولای نو ستا بس پوره کوي ځکه چې مخلوق څومره طاقت ورشي دا طاقت الله ورکړي دی څومره هغه سره مال دی نو دا مال الله ورکړي څومره دولت دی نو دا دولت الله ورکړي دی په لمحو کې سړی داغه د ټول سيزونه لاړ شي او دغه سه یوازې پاتې شي دغه سه یوازې پاتې شي یو واقع مې یاد شو د هندستان واقع د شیر شاه سوری شیر شاه سوری نیک بادشاہ په هندستان کې لکه څنګه چې په مغولو کې اورنګزیب عالمگیر نیک بادشاہ بعض شعراو د بعض نیکانو په خلکو کې مګړي بارا کې ګړي وړي ویلي دي خدا ټیک نه دی ښه اورنګزیب عالمگیر رحمه الله د مسلسل تهجد کول او د خزانه د قوم نه تنخواه نه غشته د قرآن پاک لیکلو نو کوم نسخه چې به ولیکله هغه به ورکا ځکه چې چاپخانه خو هغه ټیم کې نه نو باغې چې به کوم پیسې لاس تراره نو د خپل خېټه او خپل بچو گزاره او پال پلنه به باغې وانه کوله دومره نیک بادشاہ دغه شیر شاه سوری رحمه الله دې یو ځل ځنګل تخکار ته تلو د چکم مرګري وسره جماعت نو هغه بیل شو دی په یو اوسې پسیو نو اوسې امتلاړه نور پریوتو تیار شو غم پنا شو ښکار نه کا د یوازې پات شو او په اسمانه واپس را روان دي سخت کېږي نو د ځنګل په اخري حدودو کې یو کور رالو
جونګړه غونې ده، د غریب سړي کور دی. نو هغه ته आवाज وکړو، دروازه یې وټکوله. هغه چې راووت وویل چې اوبه شته اوبه. هغه ورته فوراً د منګي نه یخې اوبه ورکړې. د چې وڅښلې نو چې سړی تږی یخې اوبه پرې وڅښې نو اوبه خو ډېر لوی نعمت دی. نو د الله شکر یې ادا کړو. دې سړي ته یې وویل چې ته سبا د بادشاه محل ته راشه، نو زه به ستا باره کې سفارش وکړم، کیدای شي چې بادشاه تا ته څه درکړي. هغه ورته ټیک ته هغه لاړ او ښځې ته یې وویل غریبانانو، ښځې ته یې وویل چې دغسې څوک وبئ چې ما ورته ما یوړې ما ته یې داسې وویل. نو ښځه ورته وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده. دا سړی سبا را روان شو، خو دا سړی خپل هم نیک و، غریب سړی و، نیک و. دی چې رالو په تپوس باندې د بادشاه ځای ته رالو، څوکیدار ولاړ دی، بادشاه نیک و. نو داسې قسم کسان به یې پرېښول. نو ورته وایي چې زه بادشاه څخه ځم. نو هغه ورته وایي چې صبر وکړه، بادشاه موس کوي. نو دغه وخت کې بادشاه موس کولو په مصله ناست و. نو ده ته ښکاري په دروازه کې چې ده وکتل نو هغه دعا غواړي. او ما هغه سړی دی چې کوم سړي ته ده اوبه ورکړې، ده وایي چې دا خو په خپله بادشاه دی او دی خو دعا غواړي. نو سوچ کوي چې دی د چا نه غواړي، د الله چې چا ته نیولي دي. نو دا خو الله ته نیولي دي. او دغه رب او دغه الله چې څنګه د ده اوري نو زما هم اوري، چې څنګه دی ویني داسې ما هم ویني. ما اوس دعا وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو معصور دعا په دې دعاګانو کې ما وکړه: اللهم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی. یا الله، اللهم انک تسمع کلامی، ته زما خبرې اوري، وترى مکانی، یا الله ته زما ځای ویني، وتعلم سری وعلانیتی، او ته زما ظاهر او پوشیده هر څه ویني پیژنې. لا یخفى علیک شیء من امری، تا نه زما څه پټ نه دي. وانا البائس الفقیر، او زه غمزده یم او فقیر محتاج یم، تا ته مې لاس اوږده کړي دي. اوږده دعا ده. نو دی وایي چې دی خو هم د الله نه غواړي. نو چې دی د الله نه غواړي هغه ته محتاج دی، نو زه یې ته ولې نه غواړم؟ نو هغه ځای کې دعا وکړه چې یا الله ده ته یې ورکړې، نو بس ما ته هم راکړې، زه دې سړي نه غواړم. را روان شو. واپس چې راتلو نو د کور ترمنځ چې کله د آبادۍ نه بهر راووته نو یوه ونه وه. هغې ونې د لاندې ستړی شوی و، بوډا سړی و. نو پرېوتو، وایي چې آرام کوم. په خاورو کې پروت دی، خوب ویني. په خوب کې ورته څوک وایي دا ته چې کوم ځای پروت دی دغه ځای اوسپړه، د ځمکه خاوره لرې کړه، نو په دې کې خزانه ده. او په هغې خپل کار روان کړه. دی چې پاڅېد د خوب نه، دی وایي چې دا خو خوب دی، خوب کې خو سړی هر څه ویني. بیا ورته دا زړه وایي چې راشه ستا پیسه به یې لګي، خو دا خاوره وکنه چې خاوره یې وکنسته نو په هغې کې رښتیا دیګ پروت و، په هغې کې خزانه وه. هغه ډک دی د حیرې جواهرات او سرو زرو سپینو زرونو. نو ده چې وکتو چې ډک دی نو سر یې بې له پاسه کېښو او یو دانه یې ترې راوانغښته او وایي یا الله زه خو بوډا یم، کمزور یم، تا ته زما حال معلوم دی چې زه زوړی نه شم، او چې څنګه دې راکړی دی نو چې زما کور ته راورسي نو دا به ښایي. الله پاک خو په هر څه قادر دی، چې زما کور ته راورسي نو دا به ښایي. یو شی ترې رانه وانغښته، دغسې بند کړو او خاوره پرې راواړوله او روان شو. کور ته چې رالو نو ځنګل کې یعنې د آبادۍ نه بهر په څنډه باندې کور دی. نو ښځې ته څخه ورسېدو، ماښام تیاره، نو هغې سره یې تذکره وکړه، ټوله کارګزاري واوروله. او دا هم ورته ووایي چې زه ونې لاندې ویده شوم، بیا مې خوب ولیدو، بیا چې مې وکتل نو دغسې دا شی پروت و، خو ما رانړو. ما ویل چې یا الله ته راورسې ما ته. نو چې دا خبرې کولې نو دغه وخت کې د دوی د دې کور سره یو غل د غلا په اراده باندې تېرېدو. وایي چې زه هم د چا په کور باندې چاپه وام. هغه دا خبرې ټولې اورېدې. نو هغه سوچ کوي چې دا سړی چې دا خبرې کوي نو دا خو دې کور کې لګیا دی، داسې ښکارېږي چې دا خبرې رښتیا دي. نو چې راشه د چا غلا کې نو غلا څه دپاره کې، خو دغه دیګ راړه نو دا به دې په کار راشي. لاړو چې خاوره لرې که نو خو اومه خاوره وه لږه پرته وه، هغه چې لرې که نو هغې کې دیګ راووتو. چې څنګه یې د هغې نه سر لرې که نو په هغې کې ماران او لړمانان، د مارانو لړمانانو له ډکو موزي یې شو، زر یې پې سر کېښو، هغې سرونه راوچت کړل نو ده پې سر کېښو. چې سر یې پې کېښو نو دی په زړه کې ښه تاو واغېشتو، غوسه دی او وایي چې دا دې سړي په دې مارانو باندې زه وجلم
او د چې دا خبرې کول نو څوک یعنی چې چاته په نقصان ورسي نو راشه داسې وکړه چې دغه ماران لړمانان د په کور کې وغورځو چې دیم ختم شي د خزم او د بچیم چې د خلکو ازارول نشي دته د تکلیف ورسي نو هغه دیږي چې کوم نه په وګه کور روان دي او د دې د دیوال نو د پیکل نه اوښتو منډه کې چې څنګه هغه دیګ دغه کور کې پریوته نو ما غهري جواهرات وکي نو خزه دا سړی وی چې را شو سره ټول کا الله جل جلاله چې کله رزق ورکړي داسې نو عرض مې دا کولو چې کله د الله جل جلاله در پورې تون خته الله جل شانه هو د خپل در نه محروم نه واپس کوي او د الله در داره قران کریم تلاوت د الله جل شانه ذکر مز صدقه زکات حج عمره څومره نیک اعمال چې دي دا د الله جل شانه په در باندې ودرېدل دي د الله په در باندې پرې وتل دي هغه نه پس ته دعا کې نو الله جل جلاله ستاسو دعا اوري او چې کله د انسان نه د الله در خلاص شو بیا بدل سره تندې نه لګي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها تا حضرت امیر معاویه رضی الله عنه شیغم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی د شام نه خطر استي مدینه منوره ته ام المؤمنین مور بیبي په مدینه منوره کې ده او حضرت معاویه رضی الله عنه په شام کې ده حضرت معاویه رضی الله عنه خط صد پار راستي هغه زمانہ کې چې هغه زمانہ کې دغه تر انداز نو د خط خو ډاک به تیز تلو راتلو حضرت عمر رضی الله عنه د ډاک نظام جوړ کړو په 3 ورځو کې به پاکستان ته د عراق نه خط لو راتلو په 3 ورځو کې تاسو وايي پاکستان پکې چرته واغو نو حجاج ابن یوسف محمد ابن قاسم خپل وراره چې کله په بمبور باندې په دیبل باندې کوس کړو او درجه ظاهر د هندو په فوج باندې حمله کوله او غي جهاز ایثار کړو د مسلمانانو نو دلته نبو محمد ابن قاسم د حجاج ابن یوسف ترو محمد ابن قاسم ډیر خسړو حجاج ابن یوسف هغه ظالم تیر شوی خو او مسلمان او غیرت پکېو دا د یو زنانه په خط باندې دا ټول حمله کړی و نو محمد ابن قاسم چې راغله نو دراجه ظاهر قلا نه فتح کړه نو خط به واسطلو تر نبی تاسو کولو ځکه چې هغه جنگي امورو کې حجاج ابن یوسف بارکه مشهور دي چې ډیر ماهر وو وې چې به دا نه فتح کیږي چلو نو هغه بوته د خط په ذریعہ سوال جواب راستولو نو 3 ورځو کې به دا خط د عراق نه روان شو واپس بل تلو 3 ورځو کې نن سبا د یو طرف نه مشکل شي عراق او نه زیات 3 ورځو کې دا خط ورسي حضرت معاویه رضی الله عنه د شام نه خط راستي ام المؤمنین حضرت عائشہ بی بی تھا چې ماته نصیحت وکړه حضرت عائشہ رضی الله عنها وته فرمایي چې کله دا خطر آلو باغی کې لیکلي والسلام علیکم او نصیحت تذکرہ او سینی ام المؤمنین وته فرمایي وعلیکم السلام اما بعد فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله للناس والسلام علیکم دا ټول خط مضمونو جواب دا چې وعلیکم السلام پس د دینه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې چا د الله جل جلاله رضا او خوشنودي طلب کا یعنی د الله دریونیو بسخط الناس او د خلکو درونه پرېخل خیر د خلک د ناراض شي خدای راضی کوي نو کفاه الله مؤونة الناس اللہ جل جلالہ اس کی طرف سے لوگوں کی جتنی بھی حاجات اس کی پوری کر رہے ہیں سب کی اس کی طرف سے لوگوں کی طرف سے اس کی اللہ کفایت کرے گا اللہ پاک بدل کفایت کی یعنی خلق تبے نہ محتاج کی ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ اور جس نے اللہ کا در چھوڑ کر لوگوں کے در کو پکڑا چاہے اللہ ناراض ہو جائے وکلہ اللہ للناس تو اللہ پاک اس کو لوگوں کے حوالے کرے گا دا مونږ چې نه کوو مونږ وایو چې ما خپل ځان رب ته حواله کړی زه خو غواړم نو زمونږ کې دنه پټي پټي خبرې دي مونږ ځان نه دی حواله کړی او باغې کې خبث دی باغې کې غرض دی زمونږ مزهم هغه د دې لپاره دی چې زما د حاجت حل شي کې دې شي یو مرګره ابل رزماته په ټلیفون باندې راستولو پیغام نو ماته هغه وای چې زبیت شوم او کې دې شي هغه د مجمع کې ناس دي خو چونکه نو مینالم نټولو ته دا خبره ماته هغه وای چې
زما بیعت کړی دی او بیا د هغې نه پس د وظایف او اعمال او معمولات هم کوم او مجلس ته هم رسم، لیکن مجھے روزگار نہیں مل رہا. نو ما ورته ویم چې دا خو د الله بنده دا بیعت او دا مجلس ته راتلل دا د روزګار دپاره نی، چې د انسان ړومبی مقصد د عباداتو نه روزګار وګرځي دنیا، نو دا خو الله جل شانه در ته ودرېدل نه دي. دا خو د الله جل شانه در نه د بل چا در اختیارول دي. در ته د بل چا ولاړې او غواړې د الله نه په جولۍ کې د بل چا غورځې، غواړې د الله نه، ځکه چې کوم عبادت ته دې دپاره کوې نو د الله جل شانه ته نه کوې، دا بل چا دپاره کوې. دې مثال خدا دی لکه یو نوکر، یو غلام، یو مرعی د یو آقا او د مالک وي. قرآن کریم کې الله پاک دا مثال بیان کړی دی. او هغه چې کوم دی نو ټول ورځ کار وکړي، پیسې وګټلې او دا پیسې د چا جولۍ ته وغورځولې؟ د پردي سړي. او بیا رالو د خپل مالک نه څه غواړي؟ روټۍ غواړي او استوګنه غواړي او رهایش غواړي. نو دا مالک به ډبۍ او وهي وي او که نه ده ته به هغه ورکړي چې ټول ورځ روزګار بل ته کوې، خدمت د بل چا کوې، او بیا راځې غواړې زمانه. دا خو زمونږ رب چې کوم دی نو دومره مهربانه دی چې ټول عمر یو سړی د خدای نافرمانۍ کې لګیایي، بیا هم الله جل شانه ورکوي، بیا هم د خپل در نه نه رټي، بیا هم پې باندې هغه کرم کوي، رحمتونه پې باندې کوي، نعمتونه، صحت، خوراک څښاک، پیزار، لباس او پوشاک، کور او استوګنه، دا هر څه ورکوي. او د ده اعمال بد هم په چا باندې څرګندوي نه. دا خو هغه رب زمونږ دومره مهربان او حلیم دی او هغه هر څه کولی شي. نو به هر حال چې کله انسان د بل در ته لاړو نو بیا د الله جل شانه در به ترې نه خلاص شي. او چې د الله جل شانه د در له لاړو نو انسان خو څه نشي کولی، خپل ځان نشي پوره کولی. نن سبا څومره ټکنالوژي چې راوتې ده چې زمونږ عمارتونه داسې او زمونږ حکومتونه داسې او زمونږ وسله داسې او زمونږ جهازونه داسې، د الله جل شانه یو ادنا مخلوق هوا هغې ته نشي ټینګېدی. که الله جل شانه هوا ته حکم وکړي ولغونه د خپل حد نه دا تیزه شي، هر څه ټول به غورځېدلي، د بجلۍ سیسټم، د ټینکونو، د توپو، د جهازونو، دا هر څه وي. الله جل شانه یو ادنا مخلوق اوبه څومره نرمې او پستې دي، هغې ته حکم وکړي په یو علاقه باندې راشي، هر څه به ختم شي، کورونه به وغورځېږي، دیوالونه، پاخه عمارتونه، بلډینګان به غرق شي. دا خو مخلوق دی د الله جل جلاله. او چې الله پاک خپل اذن او اراده او فرمایي دغه بغیر د دینه اسبم نه وي، نو دا مخلوق هیڅ نشي کولی. څومره چې دا ظاهري شبهات د مسلمان توجه نن سبا اغیار خو لا اغیار دي دې طرف ته ځي. اسباب اختیارول پکار دي، خپل ژوند کې خپل ضرورتو لپاره لاس په وهله شي، حدودو کې دنه زمونږ دپاره الله جل شانه حدود بیان کړي دي شریعت، او دا ازادي ده. او چې کله د نفس تابع شوي د رب نه، نو د نفس دایره کار انتهایی تنگ او محدود ده. مازغه به دې تنگ وي، زړه به دې تنگ وي، او دومره به تنگ کېږي چې ته به د سیاسیس په خوند باندې نه پوهېږي. دا څومره چې موږ وینو آزاد قومونه چې بربنډ شوي دي، د دنیا په لذت او په خوند نه پوهېږي. او چې چا سره ایمان دی نو هغه ته خپل ځان داسې ښکاري چې د دنیا د خلکو سره اسم نشته، ټولې مزې زما سره دي. داسې ازادي محسوسوي، داسې لذت او مټاس محسوسوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف کې حدیث ده، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوذ في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت، اس کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. 3 سيزونه داسې دي چې چا کې وي نو دی به د ایمان خوند، د هغې خوږوالی او د هغې لذت محسوسوي. یو څه شی دی چې الله او د الله د رسول سره محبت د هر څه نه سیوایي. مونږ ټول وایو چې د الله د رسول سره محبت خو زمونږ د هر چا نه سیوا دی. خو هغه یو سړي وی زه هندوستان ته تللی وم او هلته مې یو دومره غټ ټوپ والی و، دومره ګز ټوپ، 6 ګزه ټوپ مې والی و. نو چا ورته ووایي چې دغه ګز دا میدان او ما هغه ګز دلته هم شته، راځه 6 ګزه به نه په ټوپ ووایه څومره دی. نو پته به ولګي چې آیا تا ته الله او د الله رسول زیات خواږه دي د نورو څیزونو نه؟ چې کله د الله جل شانه یو حکم ستا مخې ته راشي او ستا د ښځې خواهش او د هغې تقاضا او مطالبه ستا مخې ته راشي، ته د ښځې په مطالبه عمل کوې که د الله د حکم په مطالبه عمل کوې؟ ستا د سوسایټۍ تقاضا ستا مخې ته راشي، د معاشرې په واده کې، په غم کې، په ښادۍ کې،
ته دغه وخت د الله جل شانه حکم ته ګوري کو سوسایټي معاشري ته ګوري ستاد یار دوست تقاضا ستا مخه ته راشي ته د الله حکم ته ګوري د الله د رسول ارشادات ته ګوري او کنا ته هغه وخت یار دوست ته ګوري ستاد اولاد تقاضا راشي او هغه ته نه داسې قسم ته تقاضا کوي چې هغه ګناه ده داغه په مقابله کې د الله حکم بل شان دی ته د الله جل شانه حکم اخلي او د پیغمبر طریقه اخلي او کته د خپل زی تقاضا او خواهش باندې عمل کوي اوس په پته ولګي من کان الله ورسوله احب الیهم محبت مطلب دا ده د محبت مطلب دا نه دی چې میټا میټا حب اور کڑوا کڑوا تو چې کوم خو شي نو هغه په شوړی دا غي نو اخره او چې کله تر اخره شي بیا هغه ورځي د محبت مطلب دا دی چې کله تقابل راشي او ته الله او د الله رسول ته ترجیح ورکې نو دغه وخت کې سامه صرف دغه شی پیدا کولی بس یو شی دا دی دویم دا دی چې د بل چا سره محبت کې نو غم د الله د باره کې جبکې نن سبا څومره محبتونه یې د الله د باره نه د ځان د باره دي دا افسر دی دا ایس ایچ او دی دا جرنیل دی دا کرنیل دی دا وزیر دی دا ناظم دی دا ایم پی ای دی دا ایم این ای دی دا فلان کې غټ سړی دی دی امیدي وخت کې په کار راځي دی امیدي وخت کې په کار راځي په دغه لایسنس جوړوم په دغه کاروبار کوم په دغه کوم د ټول محبتونه د نفس لپاره دي د دنیا لپاره دي د انسان سره محبت کوي د الله لپاره چې د الله لپاره کوي د دویم خصلت شو دریم دا چې د کفر نه داسې نفرتي لکه څنګه چې په اور کې د اچولو نه نفرت وي د انسان مونږ چې څومره ناس یو قسم دا نه وړي چې په اور کې غورځي کمزوري اوسوزم دغه سي د کفر نه نفرت نو کفر څه شي دی په کفر کې د ټول معصیات دي د کفریه سيزونه دي ناب تول کې کمه معاملاتو کې دوکا دروغ وینا په دروغ قسم خړل د کفریه عمل له آیا د سیس د خرصولو په وخت کې دغه وخت کې نفرت د دین نشته کې چری نوی نو معلومه ده چې د کفر نه نفرت نشته ځکه چې د کفر ظهور خو کفر خود دنه پزړ کې وي او دا غي ظهور بس سره کیږي په ګناهونو معصیت سره اعمال بد سره نشه د درې سيزونه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وجد بهن حلاوه الايمان دی به د ایمان ذائقه محسوس کی او چې کله د انسان ترخلیش و د ایمان ذائقه د ټول دنیا بوته به خوند ښکاری او ټول خلق بوته قابل رحم ښکاری دی وای چې د ما سره کوم خزانه دا خدای سره نشته او زمونږ سوچ نن سبا الټا دی چې د سره کوم دی دا خو ما سره نشته دی چې دا ما سره راشي اگر که پاغه کې حسد مونږ کو دا غن د لړکولو کوشش کو جس سے حق تعالی کا دروازہ چھوٹا وہ مخلوق کے دروازوں پر بیٹھا اور جس نے حق تعالی کے راستے کو ضائع کی اور اس سے بھٹکا وہ مخلوق کے راستے پر بیٹھا الله عز وجل کی معیت حاصل کر کی توانگر باعزت وہی چې د الله جل شانو معیت حاصل کی د الله معیت پس سره حاصلی د چا سره چې تعلق جوړیږي نو د تعلق خو بنیادم وی کنه مونږ چې یو سروي د بل سروي سره تړو نو بسې تړو په پړی باندې تړو حیوان د حیوان سره پکې په گاډي چې خراب شي د گاډي سره تړو نو ټیچن کوی نو هغه راکاږي بیا چې د الله سره تعلق جوړې نه د غیم طریقې دي او د الله سره تعلق جوړیږي په مزبانه د الله سره تعلق جوړیږي په تلاوت د قران کریم باندې د الله سره تعلق جوړیږي په ذکر الله باندې د الله سره تعلق جوړیږي په دعا باندې د الله سره تعلق جوړیږي په صدقه باندې د الله جل جلاله سره تعلق جوړیږي د یتیم په لاس باندې د شفقت او د مهرباني لاس راخلو باندې د الله جل جلاله سره تعلق جوړیږي ستا په گاوند کې چې څوک کونډي یتیم وي مسکین وي فقیر وي داغه د خیال ساتي حدیث زونه سره د الله سره تعلق جوړي دې طرف ته توجه ساتي بازي مرګري دې بل توجه نه کوي دې ناستې کې بیا فیدنی او چې کله په دې ماحول کې انسان دې خبرو ته توجه ني نو دا محروم پاتې شي او کله کله دې بیا داسې محروم شي چې تر ابده پورې دې محروم وي نو خیال دې طرف ته کوي ځکه چې دا پاکیزه ماحول له خبرې دې مونږ ټول په ګناهونو کړي یو په داسې ماحول کې الله جل شانه به کوي سره ځکه چې دا خبرې ټولې الله جل شانه سره د تعلق له جوړولو دا خو الله پاک د بندنه غواړي نو بعضی مرګرو په دې کې توجه یو بل دی خبرو ته ني دا حالت نه ده اللہ عز و جل کی معیت حاصل کر کے توانگر باعزت حاکم سردار اور رہبر بن جائے جو شخص اللہ عز و جل کو لے کر غنی بنا ہر چیز اس کے محتاج ہو گئی. یہ چیز تزئین و تمنا سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس چیز سے حاصل ہوتی ہے جو سینوں میں قرار پاتی ہے. تزئین و تمنا دادا چې وزلې وي خواهش کوي ارزو
او تزیین داده او عمل نہ کوي او تزیین داده چې ظاهری عمل کوي پچڑ کے نہ کوي. میں نماز تو پڑھتا ہوں, میں وظائف کرتا ہوں, میں اعمال کرتا ہوں, تب بھی رزق کی تنگی ہے, دا تزیین دے. دیکھیں شک نشتا چې کله سړی اعمال د الله جل شانو د پاره کوي نو دنیا مرضی, صرف آخرت نه دنیا مرضی, او دنیا کې برکت راشي او خوشحالی نصیب شي. د سيزونو سره دا راځي, لیکن دا ضمنن راځي. او واده لنګ واغشته د پيو د پاره نو هغه سوټیم کوي, نو ډیران هم ستا غټیږي په کور کې. خو ته د ډیران د پاره لنګ وانه اخلي, سره پاره اخلي او د پيو د پاره اخلي. نو دا دنیا راضی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس نے نیک عمل کیا, من عمل صالحا من ذکر او انثى, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, چا نیک عملوں کو نارینه کې زنانه, وهو مؤمن شرط دا دی چې دا صاحب ایمان وی, ایماندار وی, ایمان محفوظ ساتلې په نوم باندې نه, ایمان محفوظ ساتلې. فلنحيينه حیاتا طیبه, ړومبه شي چې الله پاک ذکر کړی دی هغه دا دی چې د موږ پاکیزه ژوند د دنیا نصیب کو. او دا ذکر لومبه ذکر کړی دی چې دا حاضر دی, موږ وینو, موږ پکې موجود یو. او آخرت چونکې دی پسې دی, حقیقی هغه دی, لیکن ا دې پسې دی نو غیر استو ذکر کړی. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اجر ویل کېږي مزدوری ته, د دې مزدوری و موږ دلته آلتا ورکو. دا مزدوری نه و دنیا دا, دا سیوای شي شو, برسیره شي شو, او د اجرت به آلتا ورکو. لکه یو سړی سره یو مزدور کار وکړو او هغه مزدور ډیر په نرتوب باندې او په خط طریقې سره کار وکړو, نو دغه سړی خوشحال شي, نو دته مزدوری بیل ورکی او صحادیه او تحفه ډالۍ وته بیل ورکی, یا په باندې روټي بیل وخوري, روټي د پزمنی خوشحال شي تنه. نو دغه وخت کې د حیات طیبه داسې سیوای شي د الله فضل له, او آخرت کې الله جل شانہ بیا دا غي وزر. صاحب زادہ چاہیے کہ گونگا پن تیری عادت اور گمنامی تیرا لباس اور مخلوق سے بھاگنا تیرا منتہائی مقصود بنا رہے. گونگا پن تیری عادت, خبر ډیره مکو, دا خپل عادت جوړ کا. گمنامی تیرا لباس, شهرت مغواړه, شهرت چې ته هر ځای کې دا تقاضا کې چې زما شهرت ته وشي, زمان نوم په مختلفو طریقو سره دا غیر ظاهرولو کوشش کې. اور مخلوق سے بھاگنا تیرا منتہائی مقصود بنا رہے, دا گمنامی ستا لباس وی, پدی لباس کې ته پټي سوک دی ویني نه. او دریم شیدا مخلوق سے بھاگنا تیرا منتہائی مقصود بنا رہے, دا مخلوق نه تخته, مخلوق نه تختیدل نه مراد دا نه دی چې کور پریدا, خزه پریدا, بچی پریدا. د دې تختیدو نه مراد دا دی چې هغه سره هغه تعلقات پریدا چې کوم ستا او استاد رب په منځ کې رکاوټ او حاجب جوړي, هغه تعلقات سره پریدا. اور اگر تجھ سے ہو سکے زمین میں سرنگ کھود کر اس میں گھس بیٹھے تو ایسا کر, یہی عادت تیری اس وقت تک رہنی چاہیے کہ تیرا ایمان جوان و بالغ ہو جائے, تیرے ایقان کے پاؤں قوی ہو کر جمنے لگیں, تیرے صدق کے بازوؤں پر لگاویں اور تیرے قلب کی آنکھیں کھل جاویں. اس وقت تو اپنے گھر کی زمین سے اٹھے اور عالم خداوندی کی خلا میں تیران کرے اور گشت کرے مشرق و مغرب کا, خشکی و سمندر کا, نشیب اور پہاڑ کا, اور گشت کرے زمین اور آسمانوں کا, ہوشیار رفیق رہبر کو ساتھ لے کر. بس اس وقت اپنی زبان کو گفتگو میں کھول, گمناگی کے کپڑے اتار. فرمائی چې ابتدا کې د اصلاح د بارا د ظاهر او د باطن به ته یو طرف تکېږي, خلوت به اختیار, او چې کله ستا اصلاح وشي او دا ستا حال جوړ شي, پس دا غینه مخلوق ته بیا بهر روزه او ستا خیر خبر هغه ته وکا. ځکه چې انسان بیا په خپل رونو په منځ کې بایګانو په منځ کې وغې ته څخه لاروخې, نو دا د فریضه ده نه دا چې د په ځنګل کې چې بیا غر کې اسمسا کے ناستی وقت تیرے. گمنامی کے کپڑے اتار, مخلوق سے بھاگنا چھوڑو اور اپنی سرنگ سے نکل کر ان کی طرف آ کہ اب تو ان کے لیے دوا ہے کہ اپنے نفس میں نقصان نہیں پا سکتا. پس پرواہ مت کر ان کی قلت و کثرت کی, ان کے متوجہ ہونے اور روگردان بننے کی, اور ان کی مدح اور مذمت کی کچھ پرواہ مت کر. جہاں بھی تو گرے گا وہیں دانا چگ لے گا, اس لیے کہ تو اپنے رب عز و جل کے ساتھ ہے.